Dear students, hope you are all doing good. So in the last video we have discussed about the various definitions or concepts related to electric field. So from this video we'll be starting our syllabus. So in our syllabus we have to study we have to see how the circuit behaves when the resistance are connected in series and when they are connected in parallel. So we'll see each circuit differently and we'll discuss the characteristics and we'll see what will be the effective resistance, and we'll also discuss various rules or laws related to each circuit. Like in series circuit we'll be having voltage dividing rule, and in parallel circuit we'll be having current dividing rule. Okay, so these things we'll be discussing, and already you are having this voltage dividing rule and current dividing rule mentioned in your syllabus. So we'll start with resistance in series. Okay, so you know that resistance is nothing but it is the opposition for the flow of current. So this resistance R depends upon various parameters, because you know the equation R is equal to, or R is directly proportional to length and inversely proportional to area. And if I am removing the proportionality multiplying by rho resistivity, you have the equation R is equal to rho L by A. Fine. So resistance depends upon the length and it is directly proportional. It is inversely proportional to area, and it depends upon the material the resistor is made up of, resistivity. Okay, so that concept you already know. So this resistor can be connected either in series or parallel. In a circuit, if you are considering, this resistance may be either connected in series or in parallel, or sometimes we can't determine whether it is series or parallel. So to reduce into effective resistance we need to apply certain transformation like star transformation, delta transformation, etc. Those things we'll discuss. So first we'll be discussing resistance in series. Okay, so let us consider a circuit like this. You are having two resistance R1 and R2, and these are connected in series. Why? Because the resistance R1 in the first point, let this point be A and this point be B. So this will be at potential A, VA, and this will be at a potential VB. But resistance R1 R2 ന്റെ രണ്ട് അറ്റം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് എ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ മീൻസ് എയും ബിയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരറ്റം വിൽ ബി അറ്റ് എ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി. ആൻഡ് ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ സെയിം കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ R2 ഓൾസോ. So current flowing in R1 is equal to current flowing through R2. So first cara of resistive circuit is that, what is it? The current in series circuit is same. Okay, current is same, but what about voltage? See, here there will be a voltage drop, because you know whenever through a resistor a current flows by Ohm's law, there will be a potential drop which is equal to IR. So here naturally there will be a potential drop V which is equal to I into R. Okay, so that is what is happening here. So here there will be a potential drop, let this be V1, and here there will be a potential drop that will be V2. Clear? So what is V1? V1 is equal to, it is a potential drop in resistance R1, and that is equal to current into that resistance. What is that resistance? IR1. Similarly across R2, this is potential drop across which resistor? R1. Similarly V2 is equal to I into R2, that is potential drop across R2.
So what is the total potential here? If I am considering the total potential V here between this point A and B, VAB is the total potential. Okay, that's the total potential, and that is nothing but V1 plus V2. Clear? So VAB is equal to V1 plus V2, and this is equal to I into R1 plus I into R2. Clear? And what is VAB? VAB is nothing but VAB is equal to total current into total resistance, and the total current is, we know that is I, because this total current is same as current through R1, that is same as current through R2, and this point, that is I into, let the effective resistance of the whole circuit be R effective. Clear? So I can write I into R effective is equal to I into R1 plus R2. Now if I am cutting I is common here, I can write R effective here is R1 plus R2. So this is for a series circuit. Effective resistance is nothing but R1 plus R2. So what are the characteristics? Once again, if I summarize, the characteristics of a series circuit is, current is same. Okay, second one, voltage is different, and total voltage is equal to sum of the voltage drop across each resistor. Okay, and fourth one is R effective is equal to sum of the resistances. ഇത്രയും 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് സീരീസ് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൻ്റെ കറണ്ട് സെയിം ആണോ നോക്കണം. ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സീരീസ് അല്ല. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സം ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജസ് ആണ്. ആൻഡ് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണണമെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ R1 പ്ലസ് R2. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂല, ബട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ്സ്. അത് ഒരു മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ്. So here we will be applying the rule. Just a minute. We will be applying the rule. Voltage dividing rule. Voltage dividing rule is applied in which circuit? Series circuit. Okay. So coming to voltage dividing rule. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. whenever a circuit is given, to check whether the circuit is series or parallel, you have to see about the current. If current is same, it is current through the circuit is same, it is series circuit. So next we will be discussing about voltage dividing rule. Okay, so what is voltage dividing rule? വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാം. വിൽ ടേക്ക് R1, R2 and R3, and the total applied voltage is V. So naturally what happens? Voltage gets divided. ഇവിടെ നമുക്ക് V1 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ നമുക്ക് V2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ നമുക്ക് V3 ഉണ്ടാവും. And the total current I ആണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് തന്നെ R1 കൂടെ പോകും, അതന്നെ R2 കൂടെ പോകും, അതന്നെ R3 കൂടെ പോകും, അതന്നെ റിട്ടേൺ വരിക. ദറ്റ് ഈസ് I. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം V is equal to V1 പ്ലസ് V2 പ്ലസ് V3. അതായത് ഈ വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ V1ലും V2ലും V3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് I ഇൻറ്റു R2 പ്ലസ് I ഇൻറ്റു R3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ I ഇൻറ്റു R1 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, എന്താ നമുക്കറിയാം?
ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ട് V/R ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ? സോ ഐ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടോട്ടൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി. ഈ വി ആണ് വി ടോട്ടൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആർ ടോട്ടൽ? ആർ ടോട്ടൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആർ എഫക്റ്റീവ്? ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്താണ്? ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ V1? V1 is equal to I total or I into R1. That is V by R effective ആണല്ലോ എന്ത്? എൻ്റെ I total എന്ന് പറയുന്ന സാധനം into R1 അല്ലേ? സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? V by R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3 into R1. So that is my V1. Clear? V1 is equal to V into R1 by R1 plus R2 plus R3. So അതുപോലെ എനിക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതിയത്? We got the expression V1 is equal to V into R1 divided by R1 plus R2 plus R3. സിമിലർലി നമുക്ക് V2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? V into R2 by R1 plus R2 plus R3. അതിനർത്ഥം ഒരു റെസിസ്റ്റർ R3ന് അക്രോസ് ഉള്ള V3 കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് V3 കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് V ഇൻറ്റു എവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണോ കാണേണ്ടത്, V3 ആണോ കാണേണ്ടത്, അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്. ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ. ഓക്കെ, സോ വെർബലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the voltage across any resistance is equal to total voltage into the resistance of that element divided by effective resistance. Clear? So this is voltage dividing rule. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസിനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ പോകാം. കാര്യം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഞാനതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ എ സർക്യൂട്ട് ദിസ് വേ. ഹിയർ യു ആർ ഹാവിങ് 5 ohm, here you are having 2 ohm, here you are having 3 ohm, and the total voltage applied is 10 volt. Okay, my question is, what is the voltage drop across 3 ohm എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. എന്താ നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് 3 ohm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് 10 volt. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 10 into resistance across, because we are finding 3 ohm across the voltage ആണ്. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 5 plus 2 plus 3. 5 plus 2 plus 3. 5 plus 2 plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 10. അപ്പോൾ 10 by 10 into 3 is nothing but 3 volt. സോ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 3 voltആണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടി 3 volt ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. സിമിലർലി ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്ര കിട്ടുക? 10 into ഇവിടെ 3ക്ക് പകരം 2 വരും by 10. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? 2 volt. ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? 5 volt. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 5 plus 2 plus 3 is equal to ഇവിടുത്തെ 10 volt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരേപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേം ഇവിടെ 55, ഇവിടെ 23, ഇവിടെ 10 volt ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? 55 ഓമിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 55 ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് 10 ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 55 പ്ലസ് 23. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ഇതൊരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. കാര്യം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ടറ്റം
ഒരറ്റം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, മറ്റേ അറ്റം വേറെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അല്ലേ, പക്ഷേ ഒരു കോമൺ അറ്റം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കോമൺ അറ്റാണ്. ദിസ് ഇസ് അറ്റ് അനദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദിസ് ഇസ് അനദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആൻഡ് മെയിൻ തിങ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഈസ് സെയിം ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സീയിങ് വാട്ട് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ്. So resistance in series മായിച്ചിട്ട് I'll be writing resistance in parallel. Okay, so resistance in parallel. And how does a parallel circuit behave? See, ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് R1, വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് R2 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരലൽ ആവണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം വേറെ പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും എ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും ബി. അതന്നെ ഇവിടെ താഴേക്കും. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വി എ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ബി. അതിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് വി ആണെങ്കിൽ വി എ മൈനസ് വി ബി ആണ് വി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ R1 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ദ കളർ ആൻഡ് റൈറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ വി തന്നെയാണ് R1 അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. അതുപോലെ R2 അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും വി തന്നെയാണ് അല്ലേ, വി തന്നെയാണ്. സോ വോൾട്ടേജ് ഇസ് സെയിം. പക്ഷേ കറണ്ട് നോക്കി നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ കറണ്ട് I എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷന് ഇങ്ങോട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ I ഗെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 branches, ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച്. ലെറ്റ് ദിസ് കറണ്ട് ബി I1 ആൻഡ് ദിസ് കറണ്ട് ബി I2. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഗെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു I1 ആൻഡ് I2. ശരിയല്ലേ, ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഗെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു I1 ആൻഡ് I2. ഇനി ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ട് V ഈസ് ഈക്വൽ ടു IR അല്ലേ. അപ്പോൾ I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, V/R ആണ്. അപ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് V ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി R എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, R എഫക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താ, ദിസ് I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, V തന്നെയാണ് അല്ലേ, വോൾട്ടേജ് V ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, R1. സിമിലർലി I2 എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്താണ്, അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, V ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, R2. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈ V വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1/R എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/R1 പ്ലസ് 1/R2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഈ ക്രോസ് ഇതിനെങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കോമൺ R1 R2 ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് 1/R എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/R എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇത് R2 പ്ലസ് R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത R1 R2. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ R എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2. ഇത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ നമ്പർ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് മാറും. സോ R എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2. ഓർ ഇൻ ജനറൽ R എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതാണ്. അതായത് 1/R1 പ്ലസ് 1/R എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ 1/R1 പ്ലസ് 1/R2. ഇനി നമുക്ക് കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ കം, ഇത് ഈ സർക്യൂട്ടിന് പകരം എനിക്ക് 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പാരലലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് R1, അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് R2, അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് R3, ഇത് മൂന്നും പാരലലാണ്. സോ R1 R2 R3 മൂന്നും പാരലൽ. ഇതിന് അക്രോസ് വരുന്നൊരു വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും, കാര്യം ഇത് പാരലലാണ്, V ആണ്. പക്ഷേ ഇതിലുള്ള കറണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ I1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് I2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് I3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട്, നമ്മൾ കിർഷോഫ്സ് കറണ്ട് ലോ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണ്, I ആണ് I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം I ഇസ് ഈക്വൽ ടു I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3. ഇത് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 1/R എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
1/R1 പ്ലസ് 1/R2 പ്ലസ് 1/R3. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ. ആർ എഫക്റ്റീവിൻ്റെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ എഴുതാം? ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വലൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ആർ എഫക്റ്റീവ് വിൽ കം ആസ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ 3 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് R1 R2 R3 അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ LCM ഇവിടെ ഒരു R1 ഉള്ള സ്ഥലത്ത് R1 R2 R3 താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ R2 R3. ഇവിടെ R2 ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ R1 R2, ഇവിടെ R3 ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ R3 ആണ്, ഇവിടെ R3 ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ R1 R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് R1 R2 R3. ഇത് ഇവിടെ ആർ എഫക്റ്റീവ് അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. 1/R എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഓർ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ. സോ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു R1 R2 R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 R2 പ്ലസ് R2 R3 പ്ലസ് R3 R1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് 3 റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആവുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ്. വോൾട്ടേജ് ഈസ് സെയിം അല്ലേ. ഇത് വോൾട്ടേജ് ഈസ് സെയിം. അപ്പോൾ കാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വോൾട്ടേജ് ഈസ് സെയിം across parallel circuit. എന്താ ഡിഫറൻറ്റ്? കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് ഡിവൈഡ്സ്. അതാണ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവൈഡ്സ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1/R എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1/സം ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് അല്ലേ. അതായത് റെസിപ്രോക്കലിൻ്റെ സമ്മ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3. റെസിപ്രോക്കലുകളുടെ സമ്മായിരിക്കും 1/R എഫക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കാര. ഇപ്പോൾ കറണ്ട്, ടോട്ടൽ കറണ്ട് and total current is equal to I total is equal to I1 plus I2 plus I3. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ. എവിടെയാണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക? ഇൻ പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. എവിടെയാണ്? പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. Clear? So this is the concept of parallel circuit and current dividing rule. ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു current dividing rule പറയുകയാണേ. I'll be discussing about current dividing rule. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഞാനൊരു 2 റെസിസ്റ്ററുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കാം. R1 R2 and total voltage is V. Let the current here be I1 and the current here be I2. Okay. സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള I1 എന്ന് പറയണത്, വി എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയണത് I1 ഇൻറ്റു R1 ആണല്ലോ. I1 ഇൻറ്റു R1 ആണ്. ഇനി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്?
ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് I1 R1 അല്ലേ. ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, അതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I ആണ്, ആൻഡ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആർ എഫക്റ്റീവ്. സിമിലർലി ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഈ R1 അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണത്, അതെന്താണ് I1 R1. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ I ഇൻറ്റു ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2 അല്ലേ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മിനിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷന് എനിക്ക് എഴുതാം I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഇൻറ്റു ആർ എഫക്റ്റീവ് ബൈ R1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ. കറണ്ട് ത്രൂ എനി ബ്രാഞ്ച്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഈ R1 റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ അതാണ് കറണ്ട് ത്രൂ R1. കറണ്ട് ത്രൂ R1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കറണ്ട് ത്രൂ R1 എന്ന് പറയുന്നത് I1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഇൻറ്റു ആർ എഫക്റ്റീവ്, ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ R1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് I2 എഴുതാം. I2ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും, I ഇൻറ്റു പറഞ്ഞേ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2. This is called as current dividing rule, this equation. Okay. Similarly this equation, ഇതാണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആർ എഫക്റ്റീവ് ഞാനിവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I ഇൻറ്റു ആർ എഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ് R1 R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ R1. ഈ R1ഉം ഈ R1ഉം വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, ഹിയർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കറണ്ട് ത്രൂ എനി ബ്രാഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, കറണ്ട് ത്രൂ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് I1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്ര I ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ അതർ ബ്രാഞ്ച് എത്രയാണ് R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസസ്, അത് എത്രയാണ് R1 പ്ലസ് R2. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റേതിൻ്റെ കോമൺ എഫക്റ്റ് കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 3 ഇതുള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് എ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഹാവിങ് R1 R2 and R3 and total current is I. ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമുക്ക് I1 എടുക്കാം, ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് I2 എടുക്കാം, ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് I3യും എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും, ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് V. നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ എന്തായിരിക്കും, I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഇൻറ്റു ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1. മനസ്സിലായോ, ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് R1 R2 R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 R2 പ്ലസ് R2 R3 പ്ലസ് R3 R1. അതുപോലെ ഇവിടെ I3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഇൻറ്റു ആർ എഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ വരിക R3. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1-2 പ്രോബ്ലം കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ക്ലിയർ? So current dividing rule we'll do a simple example, like detailed problems we'll do in the next video. Just an example വെച്ചിട്ട് ഞാനത് പറയാണ്. So consider a circuit like if you are having 2 resistors. ഇവിടെ നമുക്ക് R1 ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് R2 ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇവിടെ you are having a total current I, and you are having here it is I1 and I2. And let this I1 be equal to 5 ampere,
R1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 5 ഓം എന്ന് കൊടുക്കാം, R2ൻ്റെ വാല്യൂ 10 ഓം എന്ന് കൊടുക്കാം. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് I2 ആൻഡ് I ഫ്രം ദിസ് പ്രോബ്ലം. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് I1 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, I1 ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശരിക്കും എന്താണ്, നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ വെച്ച് ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ഇൻറ്റു R എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് അല്ലേ, R എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 അതാണല്ലോ I1. ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ R എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ R1, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഇക്വേഷനാണ് I ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ അതർ ബ്രാഞ്ച് R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്താലും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുക. കാര്യം R എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ I1 ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I എനിക്ക് അറിയില്ല കാണണം. R എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെന്താണ് R1 R2 അല്ലേ, അതെന്താണ് 5 ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ 10, 5 ഇൻറ്റു 10/15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R എഫക്റ്റീവാണ് ഞാൻ എഴുതിയ സാധനം, ഡിവൈഡ് ബൈ 1/R1. R1ൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര 5 അല്ലേ. ഇത് ചെയ്താലും അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും. I ഇൻറ്റു R2 എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 + 10 15. രണ്ടും ചെയ്താലും ഒന്നാ കിട്ടുക. ഓക്കെ, കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതും വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ, രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് I കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് I വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് 10/15 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 അല്ലേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് 5 ഇൻറ്റു 15/10. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. സോ 15/2 ഈസ് 7.5 ആംപിയർ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ I. അപ്പോൾ എനിക്ക് I കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടുന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, I2 അല്ലേ. അപ്പോൾ I2ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, I2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I ഇൻറ്റു R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2, അല്ലെങ്കിൽ R എഫക്റ്റീവ് ബൈ R2 എന്നുള്ള രീതിയിലും കൊടുക്കാം. R എഫക്റ്റീവ് ബൈ R1 ഇവിടെ R എഫക്റ്റീവ് ബൈ R2. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് I ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം 15/2 7.5 ഇൻറ്റു R1 ഇവിടെ എത്രയാണ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 + 5 ഈസ് 15. ഇത് വെട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് 2.5. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 2.5. ഈ കറണ്ട് ഓൾറെഡി 5 ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ആംപിയറും ഇവിടെ 2.5 വന്നാൽ ടോട്ടൽ 7.5. അതാണല്ലോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ 7.5, 2.5 ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് സോൾവ്ഡ്. So the answer is I is equal to total current is equal to 7.5 ampere and I2 is equal to 2.5 ampere and I1 is already given as 5 ampere. So this solves the equation. Okay, so ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. So summarizing, today we have learned first what is series സർക്യൂട്ടിലുള്ള കാരാൻ പഠിച്ചു, എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു. സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂള്, ആ കാര്യം പഠിച്ചു. പിന്നെ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു, സീരീസ്, കാര, ആർ എഫക്റ്റീവ്, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് സീൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ because voltage is different and we have seen an example. Okay, and parallel circuit la inde cara padichu, adinde R effective padichu, and we have seen current is different, so we have current dividing rule and we have seen an example. So this is what we have summarized today, and regarding this thing idinte problems nammal next video il cheyum. Okay, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണോ പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും, കറണ്ട് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പവർ തന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. So just go through the video and be ready to solve the upcoming video problems. Okay, thank you.